हेलो एवरीबडी केम छो मित्रों। चलो आगळ आपणे आपणुं काम स्वाध्याय 5.3 आपणे करी रह्या हता। एमां गुण विधेयना दाखलाओ आगला पीरियडमां आपणे कर्या हता। हवे आजना पीरियडनी अंदर आपणे प्रतिविधिओना विकलितनी वात करवानी छे। दाखला नंबर 9 थी आपणे स्टार्ट करीए। dy by dx मेळवવાનો छे। हवे जो दाखला नंबर 9 नी रकम तमे जोशो तो y बराबर sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेर आपणे आप्युं छे। तो बाजूमां कोई एनो प्रदेश शुं छे के क्या प्रदेशनी अंदर लेवानुं कांई कीधुं नथी। एनो मतलब के आ विधेय आखुं r उपर व्याख्यायित थयेलुं छे। जो आ विधेय आखुं r उपर व्याख्यायित थयेलुं होय तो आना माटे आपणे धारीने करवा जाशुं तो आपणने एक ज आंसर मळी शके। एटले पहेला बे रीते करशुं आपणे। पाछळ आंसर छे ए एक ज छे। ओके, एक्चुअली जो शरत प्रमाणे कर्युं होय तो आपणने छे ए थोडुं वधारे अनुकूळ आहे। कोई शरत आपेली नथी एटले ज्यारे शरत न आपेली होय त्यारे एनुं सीधुं विकलन करीने ए दाखलो गणવો વધારે हितावह रहे के जेथी करीने आखा आर उपर व्याख्यायित होय त्यारे शुं तकलीफ एनी सामे आवी शके ए आपणने ख्याल आवी जाय। तो y बराबर sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेर छे एनुं पहेला आपणे डायरेक्ट विकलन करी अने करशुं। अहींया कोई धारणा के आपणे नहीं करीए। शरत आपेली होय त्यारे आपणे धारीने करवानुं। शरत नथी आपेली तो आपणे सीधुं विकलन एनुं करशुं। आवा 1 થી 2 दाखला होय के जेमां शरत न आपेली होय, बाकी बधामां शरत आपेली ज होय एटले कोई प्रश्न ज नथी रहेतो। आ एक दाखलो आपणे बे रीते करी जोशुं। तो y बराबर sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेर छे तो sin इनवर्सनुं विकलन शुं थाय तो के 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वेर प्रमाणे आपणे करशुं एनुं विकलन। तो डाबी बाजुए विकलन करशुं एटले y नुं dy बाय dx थशे बराबर sin इनवर्सनुं 1 अपॉन रूट 1 माइनस x x एटले आखुं अंदरनुं पद छे x समजवानुं 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेर अने एनो आखाईनो स्क्वेर इंटू एना गुणाकार में डी बाय dx। जो मैं हजी साइन इनवर्सनुं कर्युं छे एना सूत्र प्रमाणे एटले अंदरनुं जे आखुं पद छे 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेर एनुं हजू विकलन कर्युं नथी एटले एनुं पाछुं साकळना नियमथी एना ज गुणाकारमां आपणे विकलन करवुं पड़शे एटले के डी बाय dx 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेर। हवे आ पद छे एनुं आपणे सादुरूप आपता जशुं अने आनुं भागाकारमां छे तो भागाकारना कार्य नियमथी विकलन करशुं। तो आया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस आया स्क्वेर करशुं एटले 2 नो वर्ग 4x वर्गना छेदमां 1 प्लस x स्क्वेर नो स्क्वेर। आ स्क्वेर छे अंश छेद बेयने एप्लाय करी दीधो छे आपणे इंटू हवे आया भागाकारना कार्य नियमथी करशुं तो छेदमां छेदनो वर्ग कर दઈએ एटले 1 प्लस x स्क्वेर नो स्क्वेर अंशमां छेद एमनम अंशनुं विकलन 2x नुं 2 थशे माइनस हवे अंश एमनम एटले 2x एमनम छेदनुं विकलन करशुं तो 1 नुं 0 थाय अने x स्क्वेर नुं 2x एटले 1 प्लस x स्क्वेर नुं विकलन 2x थयुं छे। तो हवे मित्रों अहींया 1 प्लस x स्क्वेर नो स्क्वेर छे एनो अहींया लसा लઈએ अने आ वर्ग अने वर्गमूळ दूर थई छेदनो छेद अंशमां जशे। तो आ थयुं 1 प्लस x स्क्वेर अंशमां गया अने एना छेदमां रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वेर नो स्क्वेर माइनस 4x स्क्वेर इंटू आ जे बे छे बेमांथी बे कॉमन काढो अथवा तो बे आनी साथे गुणी देशुं तो 2 प्लस 2x स्क्वेर माइनस आ बे दू 4x वर्ग थशे छेद एमनम 1 प्लस x स्क्वेर नो स्क्वेर। हवे आ एक एक केन्सल थई जशे। ओके, तो बराबर हवे अहींया आपणे छेदनी अंदर आनुं विस्तरण कर नाखीए तो आपणने शुं मळशे तो के 1 प्लस 2x वर्ग वत्ता x नी 4 घात माइनस 4x वर्ग इंटू आ 2 हवे 2x वर्ग माइनस 4x वर्ग एटले माइनस 2x वर्ग थशे अने छेद एमनम 1 प्लस x स्क्वेर बराबर। हवे अहींया तमे जोशो तो अहींया आपणने शुं मळ्युं छे तो के x नी 4 घात पहला लखी नाखूँ आ 4x वर्ग माइनस है एमांथी प्लस 2x वर्ग जशे एटले माइनस 2x वर्ग अने आ वत्ता 1 एटले अहींया तमे जोई शकशो के आ पूर्ण वर्ग थई गयुं छे पाछुं। ओके, एना पछीना स्टेपमां लखशो आमांथी 2 कॉमन काढी लई अथवा तो -2 पण कॉमन काढी शको तो -2 कॉमन काढी लऊं एटले x स्क्वेर पहला आवी जाय x स्क्वेर माइनस 1 एना छेदमां 1 प्लस x स्क्वेर। ओके, चलो
હવે અહીંયા જે પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયું છે એના માટે આપણે લખશું તો પૂર્ણ વર્ગ પદાવલીમાં લખીએ તો પહેલા પદનું વર્ગમૂળ એટલે એક્સની 4 ઘાત એનું વર્ગમૂળ x વર્ગ, મધ્યમ પદની નિશાની અને છેલ્લા પદનું વર્ગમૂળ 1નું વર્ગમૂળ 1 એનો આખાઈનો હોલ સ્ક્વેર. ઓકે, x² - 1 એનો હોલ સ્ક્વેર થયો છે ઇન્ટુ બાજુમાં છે એ બધું એમનેમ રાખીએ આપણે -2 × x² - 1 છેદમાં 1 + x². ઓકે, હવે મિત્રો અહીંયા જ્યારે વર્ગ અને વર્ગમૂળ દૂર થશે ત્યારે હંમેશા આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે પણ વર્ગ વર્ગમૂળ દૂર થાય ત્યારે માનાંક આવે, કારણ કે એ પદ છેદમાં છે. હવે છેદની અંદર વર્ગ વર્ગમૂળ અને એના બીજ છે એ ±1 થશે, તો એના માટે આપણે વિકલ્પ લેવા પડશે. તો dy/dx બરાબર 1 mod x² - 1 ઇન્ટુ -2 × x² - 1 છેદમાં 1 + x². હવે આપણી સામે છે. હવે આ માનાંક દૂર કરવા માટે આપણે વિકલ્પ લેવા પડશે, એટલે કે લઈ પહેલો વિકલ્પ કે જો x² > 1 એટલે કે mod x બે બાજુ વર્ગમૂળ કાઢો એટલે mod x is greater than 1 થયું કહેવાય. x² > 1 તો mod x is greater than 1 બે બાજુ વર્ગમૂળ કાઢો. અજ્ઞાત હોય અને વર્ગમૂળ કાઢો એટલે માનાંકમાં રાખવાના, ભલે વર્ગ વર્ગમૂળ દૂર થાય પણ માનાંક તો રહેશે જ એનો. mod x is greater than 1 તો જો mod x greater than 1 હોય તો શું થાય તો કે mod x² - 1 બરાબર x² - 1 થાય. તેથી એ સ્થિતિની અંદર dy/dx બરાબર 1 x² - 1 આની જગ્યાએ આ લખ્યું આપણે ઇન્ટુ -2 × x² - 1 છેદમાં 1 + x². હવે આ બે કેન્સલ થશે તો આપણને આ dy/dx મળશે -2/1 + x². એટલે પહેલો જે વિકલ્પ લીધો કે x² is greater than 1 હોય એમાં આપણને આ જવાબ મળ્યો છે. હવે બીજો વિકલ્પ લઈ કે જો x² < 1 હોય તો mod x is less than 1, તો આ સ્થિતિમાં mod x² - 1 આપણને મળશે -x² - 1. ઓકે, જો એ x² છે એ 1 કરતાં નાનો છે, નાનો હોય તો આ બેની બાદબાકી x² નું મૂલ્ય જો 1 કરતાં નાનું હોય તો બેની બાદબાકી ઋણ આવે, પણ માનાંક ઋણ કિંમત ન આપે, એટલે આ ઋણ આવે એને ધન કરવા માટે માઇનસ વડે આપણે ગુણવા પડે. હવે એમાં આપણે લખીએ તો dy/dx બરાબર અહીંયા ઉપર આની જગ્યાએ 1 છેદમાં આ mod x² - 1 છે એની જગ્યાએ -x² - 1 ઇન્ટુ -2 × x² - 1 છેદમાં 1 + x². આ 1 x² - 1 x² - 1 કેન્સલ થશે, આ માઇનસ ને માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, તો dy/dx આપણને મળશે 2/1 + x². તો આ આપણને જવાબ 2 મળ્યા છે આની અંદર. તો આને આપણે લખી શકીએ કે તેથી dy/dx બરાબર જ્યારે mod x greater than 1 હોય ત્યારે અને જ્યારે mod x less than 1 હોય ત્યારે. mod x greater than 1 ત્યારે -2/1 + x² જવાબ મળ્યો, અને mod x less than 1 હોય ત્યારે +2/1 + x². હવે જો મિત્રો આજે આની અંદર બેમાંથી એકમાં 1 નો તો સમાવેશ જ નથી કર્યો. હવે જો x બરાબર 1 હોય કે -1 હોય, 1 કે -1 હોય તો આ છેદ છે એ 0 થઈ જાય, તો મતલબ કે વિધેય એનો વિકલિત જ વ્યાખ્યાયિત રહેતો નથી, છેદ 0 થઈ જાય એટલે અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય. એટલે આપણે લખશું કે તથા x બરાબર ±1 માટે dy/dx નું અસ્તિત્વ નથી. તો મિત્રો એકદમ સહેલો છે, માત્ર વિકલ્પ લેવા પડશે. અહીંયા વર્ગ વર્ગમૂળ જશે ત્યારે માનાંક આવશે, અને માનાંક માટે આપણે આ વિકલ્પો બે લીધા છે, એટલે આપણને એકચ્યુઅલી આ બે જવાબ મળ્યા છે. જ્યારે ±1 માટે એના વિકલિતનું અસ્તિત્વ નથી, કારણ કે અહીંયા છેદ 0 થઈ જાય એટલે એનો વિકલિત અસ્તિત્વ ધરાવે નહીં. તો આ રીતે આપણે ગણવો પડે. ઓકે, એક્ઝામની અંદર અહીં કોઈ શરત નથી આપેલી, ત્યારે આપણે આ રીતે આ દાખલાને ગણવો જરૂરી છે. અથવા તમે ધારીને આમ કરી શકો, પણ ધારીને કરવામાં શરત છે એ નથી આપી, એટલે આપણે એ રીતે ન કરવો જોઈએ. આ રીતે આપણે આગળ કર્યો છે એ રીતે કરીએ તો વધારે બેસ્ટ છે. એકચ્યુઅલી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પાછળ એક જ જવાબ આપ્યો છે, આ વાળો જવાબ છે. ઓકે,
તો અહીંયા આપણે y બરાબર સાઇન ઇન્વર્સ ઓફ 2x/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર લઈએ આપણે. તો આની અંદર ધારીને આપણે કરવો છે, તો ધારશું એટલે અંદરનું જે પદ આખું છે 2x/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, તો 2x/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર છે એ કોના માટે સાઇનનું સૂત્ર બનાવવું હોય તો આપણે x બરાબર tan થીટા ધારવા જોઈએ. તો હું આના માટે ધારું છું x બરાબર tan થીટા લેતા, જ્યાં x ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ r થશે અને થીટાને કરતાં બનાવીશ તો થીટા બરાબર tan ઇન્વર્સ x. તો થીટા ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત અંતરાલ -π/2 થી +π/2 સુધી. હવે એની અંદર આપણે કિંમતો મૂકી દઈએ. y બરાબર સાઇન ઇન્વર્સ ઓફ 2 tan થીટા ના છેદમાં 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર થીટા. તો y બરાબર સાઇન ઇન્વર્સ ઓફ સાઇન 2 થીટા. તો y બરાબર, હવે જો એકચ્યુઅલી અહીં શરત આપણને કાંઈ આપી નથી. જો કદાચ આ શરતનો ઉપયોગ કરી અને તમે કરવા જાશો તો 2 વડે હજુ એને ગુણવાના બાકી છે, એટલે -π થી πની વચ્ચે 2 થીટા વયો જશે, તો તમે અહીંયા આગળ કરી શકશો નહીં. એટલે તકલીફ આ છે. જો તમે એ પ્રમાણ કરો, આ રીતે કરી શકો આ દાખલા નહીં, તો પછી 2 ભાગ કરીને આપણે કરવો પડે. પણ એના કરતાં બેટર છે એ આપણે ટેક્સ્ટબુકની અંદર પ્રમાણેનો જો જવાબ જોતો હોય આપણે, તો પછી અહીંયા તમે સાઇન ઇન્વર્સ અને સાઇન શરત ચેક કરવાનું રહેવા દો અને સાઇન ઇન્વર્સ ને સાઇન 2 કેન્સલ એકબીજાના પ્રતિ y બરાબર 2 અને થીટાની જગ્યાએ પાછું tan ઇન્વર્સ x. આ આપણે જેમ બીજા ચેપ્ટરમાં કામ કરતા હોય એ પ્રમાણે આખું કરી દીધું છે. હવે આનું વિકલન કરવાનું. જો આમાં શું ફરક છે, આમાં પહેલાં જ પદથી આપણે વિકલન ચાલુ કરી દીધું હતું. જ્યારે આની અંદર જોશો તો પહેલાં આપણે અંદર જે ચલ x છે એના બરાબર ધારી સાદુરૂપ આપ્યું અને y બરાબર 2 tan ઇન્વર્સ x સુધી એને પહોંચાડ્યું. હવે એનું વિકલન કરશું તો y નું વિકલન dy/dx બરાબર આ 2m અને tan ઇન્વર્સ x નું 1/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર એટલે છેદમાં 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર એટલે 2/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. મતલબ આ આપણને 2/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર વાળો છે, મોડ x લેસ ધેન 1 વાળો, એ એક જ આન્સર એની અંદર આપણને મળે. એટલે આ રીતે એક્ઝામની અંદર પાછળ જવાબ છે એટલે વેલિડ તો ગણવો પડે, તો આ રીતે ગણો તો પણ ચાલે. બાકી એકચ્યુઅલ દાખલો છે આ રીતે ગણવો જોઈએ. પહેલી રીતે જે કર્યો છે ક્યારે કરવાનો, શરત ન આપેલી હોય ત્યારની વાત છે. આ એક જ દાખલો આવો છે, બીજા નથી દાખલા આવ્યા. ઓકે, એટલે મિત્રો બધાને સમજાઈ ગયો હશે તો એક વખત નોટ ડાઉન કરી લ્યો બધા. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 10મા દાખલામાં જોઈએ તો 10મા દાખલાની રકમ આપણને કહે છે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇન્વર્સ ઓફ 3x માઇનસ એક્સ ક્યુબ અપોન 1 માઇનસ 3x સ્ક્વેર. જો અહીંયા બાજુમાં છે એનો પ્રદેશ આપી દીધો છે, તો આની અંદર આપણે ધારીને જ કરશું. પ્રદેશ ન આપ્યો હોય ત્યારે જ આપણે સીધું વિકલન કરવાનું. પ્રદેશ આપી દીધો છે તો પછી ધારીને જ કરશું આપણે. -1/√3 લેસ ધેન x લેસ ધેન 1/√3 આ પ્રદેશની અંદર આપણે આનો વિકલિત મેળવવાનો છે. તો અંદર tan ઇન્વર્સની અંદરના પદો તમે જોશો તો 3x માઇનસ એક્સ ક્યુબ અપોન 1 માઇનસ 3x સ્ક્વેર છે. મતલબ કોનું સૂત્ર બનાવે છે, બાર tan ઇન્વર્સ છે, અંદર tan નું સૂત્ર બનવું જોઈએ. જો તમે x બરાબર tan થીટા ધારો તો આ પદો પ્રમાણે x ની જગ્યાએ tan થીટા મૂકતા એ tan 3 થીટાનું સૂત્ર બનાવે છે. તો આપણે આની અંદર x બરાબર tan થીટા ધારશું. x બરાબર tan થીટા લેતા x ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ, આ શરતમાં પણ અહીં લખી શકો અથવા તો તમે આના માટે એનો વિસ્તાર સીધો લખી નાખશો અહીંયા, અને આ શરતની જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે લખવાની એનો ઉપયોગ તો કરવો જ પડશે આપણે. તેથી થીટા બરાબર tan ઇન્વર્સ x. તો થીટા ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી π/2. અહીંયા x બરાબર tan થીટા તો x બિલોંગ્સ ટુ tan નો વિસ્તાર અને થીટા બરાબર tan ઇન્વર્સ તો થીટા બિલોંગ્સ ટુ tan ઇન્વર્સનો વિસ્તાર લખવાનો છે. અથવા આ શરત પ્રમાણે લખો તો પણ ચાલે, બે રીતે ચાલે. પણ આ શરત પ્રમાણે અહીં લખશો તો એનો પછી ડાયરેક્ટ ઉપયોગ કરવા થાય. આ છે એ આપણે અહીંયા જ્યારે શરત ચેક કરવાની આવે ત્યારે આ આપણે નથી લેવાનું. ત્યારે તો આ જે આપણને એનો પ્રદેશ આપ્યો છે એ પ્રદેશ લઈ અને આપણે કરવાનું છે. ઓકે, તો ચાલો y બરાબર tan ઇન્વર્સ ઓફ એક્સની જગ્યાએ બધે tan થીટા મૂકી દઈએ. 3 tan થીટા માઇનસ tan ક્યુબ થીટા ના છેદમાં 1 માઇનસ 3 tan સ્ક્વેર થીટા. તો y બરાબર tan ઇન્વર્સ ઓફ આ થઈ ગયું tan 3 થીટાનું સૂત્ર. તો tan ઇન્વર્સ ઓફ tan 3 થીટા. હવે 3 થીટા છે
એ ટેન ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં છે કે નહીં આપણે ચેક કરવું પડશે. એના માટે આ પ્રદેશની જે શરત આપી છે એ આપણે લેવાની. તો y બરાબર અહીંયા આપણે ચેક કરી દઈએ -1/√3 લેસ દેન x લેસ દેન +1/√3. અહીંયા થીટા છે તો પહેલાં વચ્ચે થીટા બનાવશું. તો થીટા બનાવવા માટે x ઉપર ટેન ઇન્વર્સ લગાડવાનું. બધા ઉપર ટેન ઇન્વર્સ લગાડો તો એને અનુરૂપ મૂલ્ય આપણને શું મળી જાય? તો કે -π/6 લેસ દેન થીટા લેસ દેન +π/6. ટેન ઇન્વર્સનું મૂલ્ય -1/√3 ક્યાં થાય? તો કે -π/6 આગળ અને +1/√3 ક્યાં થાય? તો કે π/6 આગળ ને ટેન ઇન્વર્સ x એટલે વચ્ચે થીટા. હવે અહીંયા છે આપણી પાસે tan 3 થીટા. થીટા તો આવી ગયો. હવે અહીંયા હોય એટલા વચ્ચે બનાવવા એટલે 3 વડે હજુ ગુણવા પડશે. એટલે 3 વડે ગુણી દેશો તો આ -π/2 લેસ દેન 3 થીટા લેસ દેન +π/2. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા 3 થીટા છે, અહીંયા પણ વચ્ચે 3 થીટા થઈ ગયા છે. હવે છેડા જુઓ તો -π/2 થી +π/2 છે. તો -π/2 થી +π/2 ટેન ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં આવી જાય? તો કે હા આવી જાય, આની અંદર હોય જ, એના જેટલો જ થઈ ગયો છે. ઓકે, તો અહીંયા ટેન ઇન્વર્સ ટેન દૂર થઈ અને એનું સંયોજન 3 થીટા આપણને મળ્યું. તો y બરાબર 3 થીટાની જગ્યાએ પાછું ટેન ઇન્વર્સ x મૂકી દેવાનું અને હવે વિકલન કરવાનું છે. મતલબ અહીંયા સુધી તમે જુઓ તો બીજા ચેપ્ટરમાં ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધિઓમાં જે દાખલા ગણતા હતા એવું જ આખો દાખલો અહીં સુધી થઈ ગયો છે. સરળ સ્વરૂપ આપવાનું હોય ને એ પ્રમાણેનો આખો દાખલો આપણે અહીં સુધી ગણી નાખ્યો કહેવાય. હવે અહીંથી તમારે બસ એક જ સ્ટેપ થવાનું છે વિકલનનું. ઓકે, એટલે કામ પૂરું થઈ જાય આપણું. તો હવે અહીંથી વિકલન કરશું તો yનું વિકલન dy/dx અને 3 એમ ને ટેન ઇન્વર્સ xનું થશે 1/1 + x² એટલે 3/1 + x². આ આપણને વિકલિત મળી ગયો. એકદમ સરળ છે. વિકલન કરવામાં તો ખાલી એક જ સ્ટેપની આમ જરૂર પડશે તમને. ઓકે, બાકી આ તો આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં જે સાદુરૂપ આપતા હતા એ સરળ સ્વરૂપ સુધી આવી જાય. આ ચેક કરી લેવાનું ખાસ અને પછી એનું વિકલન કરવાનું. ઓકે, ચાલો હવે એના પછીનો 11મો અને 12મો દાખલો છે. હવે 11મો દાખલો અને 12મા દાખલાની અંદરના પદ બે સરખા છે. એનો પ્રદેશ ગણ જે આપ્યો છે એ પણ 0 થી 1 ની વચ્ચે x આપ્યો છે, એ પણ બેમાં સરખું છે. વિધેય બેમાં જુદા છે. એકમાં કોસ ઇન્વર્સ છે ને એકમાં સાઇન ઇન્વર્સ છે. હવે અંદરના પદ જોઈ અને આપણે શું ધારવું જોઈએ કે જેથી અંદર છે એ ત્રિકોણમિતિ સૂત્ર બની શકે? તો 1 - x²/1 + x² હોય તો ટેન વગર તો કોઈ સૂત્ર નહીં બનાવે. એટલે x બરાબર જો ટેન થીટા બેયની અંદર ધારી લેવામાં આવે તો આપણું કામ બની જાય. 11મો દાખલો છે એ તમને હોમવર્કમાં આવીશ. એકદમ સરળ થશે. આ સરળ જ છે પણ અહીં સાઇન ઇન્વર્સ છે તો છેલ્લે પાછું જરા વિધેય બદલાવવું પડશે આપણે. એટલો ફરક પડશે. ખાલી બેયના જવાબમાં +- નો જ ડિફરન્સ આવશે, બાકી કાંઈ ડિફરન્સ નહીં આવે. સરખી જ મેથડ રહેશે. ઓકે, તો આની અંદર આપણે આ દાખલો છે એ તમને હોમવર્કમાં આપી દઉં છું. 12મો દાખલો હું કરું છું. તો 12મા દાખલાની અંદરનું જે 1 - x²/1 + x² છે એના માટે આપણે x બરાબર ટેન થીટા ધારી લઈ. તો x બરાબર ટેન થીટા લેતા જ્યાં x બિલોંગ્સ ટુ r, તેથી થીટા બરાબર ટેન ઇન્વર્સ x. તો થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી +π/2. હવે આપણે વિધેયની અંદર y બરાબર સાઇન ઇન્વર્સ ઓફ x છે, અહીંયા બધાય ટેન થીટા મૂકી દઈએ તો 1 - tan² થીટાના છેદમાં 1 + tan² થીટા. તો y બરાબર સાઇન ઇન્વર્સ ઓફ, હવે જો 1 - tan²/1 + tan², કોનું સૂત્ર? cos2 થીટાનું સૂત્ર બનાવે. એટલે આ cos2 થીટા થશે. હવે બારે સાઇન ઇન્વર્સ છે ને અંદર cos2 થીટા છે તો કાં અંદર વિધેય બદલાવવું પડે ને કાં બહાર વિધેય બદલાવવું પડે. આપણે બહારનું વિધેય બદલાવી નાખીએ છીએ. તો y બરાબર π/2 - cos ઇન્વર્સ ઓફ cos2 થીટા. અહીંયા મેં કોટી સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. કોનો ઉપયોગ કર્યો છે? તો કે કોટી સૂત્ર પરથી સાઇન ઇન્વર્સ x બરાબર π/2 - cos ઇન્વર્સ x. આવું થાય છે કોટી સૂત્ર. એના પ્રમાણે આપણે અહીંયા સાઇન ઇન્વર્સને બદલાવ્યું કોસ ઇન્વર્સમાં. એટલે π/2 - cos ઇન્વર્સ અંદર હતું એ એમ રહેશે. હવે જો અહીંયા કોસ ઇન્વર્સ અને કોસ થઈ ગયા છે પણ 2 થીટા છે એ એના વિસ્તારમાં કોસ ઇન્વર્સના છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરવું પડશે. એના માટે આપેલો પ્રદેશ લઈએ આપણે. તો આ y બરાબર π/2 અહીંયા આપણે ચેક કરી દઈએ 0 લેસ દેન x લેસ દેન 1. હવે x ઉપર કયું વિધેય લાગે તો થીટા થાય? તો કે x ઉપર ટેન ઇન્વર્સ ધાર્યું હોય એ જ વિધેય લગાડવાનું હોય હંમેશા. તો અહીંયા ટેન ઇન્વર્સ 0 0 થશે, વચ્ચે થીટા અને ટેન ઇન્વર્સ 1 એટલે π/4. હવે અહીંયા કેટલા છે? તો કે 2 થીટા. તો વચ્ચે પહેલાં 2 થીટા કરવા માટે 2 વડે ગુણવા પડશે.
તો 0 લેસ ધેન 2 થીટા લેસ ધેન π/2. હવે આપણા 2 થીટા વચ્ચે 2 થીટા થઈ ગયા. તો હવે 2 થીટા કોની વચ્ચે આવ્યા? તો કે 0 થી π/2 ની વચ્ચે આવ્યા. 0 થી π/2 છે એ કોસ ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં છે. જો આના વિસ્તારમાં જ જોવાનું, અહીંયા લગાડવાનું જે ધાર્યું હોય એ વિધેય લગાડવાનું, એ પ્રમાણે જે ખૂણા આવતા હોય લખવાના. અને અહીંયા તમે જ્યારે કોસ ઇન્વર્સ ને કોસને દૂર કરવા છે તો 2 થીટા છે એ કોસ ઇન્વર્સના વિસ્તારની અંદર આવી જવું જોઈએ. તો પહેલું ચરણ છે એટલે એના વિસ્તારમાં પણ આવી ગયું કહેવાય કોસ ઇન્વર્સના. તો આ બેનું સંયોજન અહીંયા 2 થીટા થશે. તો y બરાબર π/2 માઇનસ 2. થીટાની જગ્યાએ પાછું આપણે tan ઇન્વર્સ x મૂકી દઈએ, tan ઇન્વર્સ x. તો અહીંયા સુધી આપણે સરળ સ્વરૂપ આપ્યું આખા દાખલાનું. હવે વિકલન થાય છે. વિકલન સાવ છેલ્લે થશે. ઓકે, ત્યાં સુધી સાદું રૂપ. હવે વિકલન કરશું તો y નું dy/dx π/2 અચળ છે એટલે એનું 0 અને -2 ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સનું 1/1 પ્લસ x². તો આ આપણને dy/dx મળી ગયો -2/1 પ્લસ x². તો એકદમ સરળ છે મિત્રો. ઓકે, આ 11મો દાખલો છે એ આ 12માની અંદર આવી ગયો છે. આમ કહો તો ખાલી આગળ સાઇન ઇન્વર્સ છે ને એને બદલે કોસ ઇન્વર્સ એટલે અહીંયા કોસ ઇન્વર્સ ને cos 2 થીટા થઈ જશે. આજે કોટી સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને વિધેય ફેરવવું પડ્યું, એ એમાં નહીં ફેરવવું પડે. ઓકે, બાકી આની જેમ જ કરવાનું થશે. આ π/2 એમાં નહીં આવે. આ બાકી બધું અહીંથી એમ કોસ ઇન્વર્સ આ π/2 વાળું પદ નહીં આવે. એટલે 2 થીટા છેલ્લે આવશે અને 2 tan ઇન્વર્સ x થશે અને એનું વિકલન કરશો એટલે 2/1 પ્લસ x² થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો છે ને બે એકદમ સહેલા દાખલાઓ. તો એક વખત નોટ ડાઉન કરી લ્યો અને આજનું સેશન આપણે અહીં સુધી રાખીએ. આવતા પીરિયડની અંદર ફરી પાછા આપણે આગળના દાખલાઓ કરશું. તો આની અંદર તમે જોશો તો થોડું કામ સાદું રૂપ ને પછી વિકલન આવે એટલે થોડું કામ લખાણવાળું દાખલો થશે. પણ આ દાખલાઓ છે એ અગત્યના હોય છે. તો મિત્રો છે દરેકે છે એ પ્રેક્ટિસ પણ વન ટાઈમ કરવાનું ભૂલવાનું નથી. પ્રેક્ટિસ વગર કાંઈ થશે નહીં મિત્રો, એટલું ધ્યાન રાખજો. જેટલી તમારી સારી પ્રેક્ટિસ અને મોઢે પ્રેક્ટિસ જેટલી કરશો, પહેલાં વ્યવસ્થિત જોઈ લેવાનું, સમજી લેવાનું અને પછી દાખલાની રકમ લઈ અને તમારા હાથથી જેટલું ગણાશે એટલું જ તમને વધારે યાદ રહેશે. તમે માત્ર આ સમજવાનું કામ કરો છો. તમે જ્યારે તમારી પ્રેક્ટિસમાં મૂકશો ત્યારે જ તમારા મગજની અંદર એ વસ્તુ જશે. એટલે પ્રેક્ટિસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે બધા મિત્રો. તો નોટ ડાઉન કરી લ્યો. આવજો. ગુડ બાય મિત્રો.